सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयाद्याशक्ति मां जयाद्याशक्ति अखंड ब्रह्मांड निपाया परवे प्रगट थया। जयो जयो मां जगदम्बे द्वितीया बे स्वरूप शिव शक्ति जाणू मां शिव शक्ति जाणू। ब्रह्मा गणपति गाये हर माँ। जयो जयो मां जगदम्बे तृतीया कर्ण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा। मां त्रिभुवन मां बैठा। दया थकी तरवेणी हूँ तरवेणी माँ। जयो जयो मां जगदम्बे चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ सचराचर व्यापा। मां सचराचर व्याप्या। चार भुजा चौदिशा प्रगटा दक्षिण माँ। जयो जयो मां जगदम्बे पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण सगणा। मां पंचमी गुण सगळा। पंच तत्व त्या सोगिये पंच तत्वे माँ। जयो जयो मां जगदम्बे षष्ठी तू नारायणी महिषासुर मार्यो। मां महिषासुर मार्यो। नर नारी ने रूपे व्यापा सर्वे माँ। जयो जयो मां जगदम्बे सप्तमी सप्त पाताल संध्या सावित्री। मां संध्या सावित्री। गौ गंगा गायत्री गौरी गीता माँ। जयो जयो मां जगदम्बे अष्टमी अष्टभुजाई आनंदा। आई आनंदा। सूरी नर मुनिवर जन्मा देव दैत्यो माँ। जयो जयो मां जगदम्बे नवमी नव कुल नाग सेवे नव दुर्गा। मां सेवे नव दुर्गा। नवरात्रि ना पूजन शिवरात्रि ना अर्चन कीधा हर ब्रह्मा। जयो जयो मां जगदम्बे दशमी दश अवतार जय विजया दशमी। मां जय विजयादशमी रामे राम रमाया रावण रोळ्यो माँ। जयो जयो मां जगदम्बे एकादशी अगियारस कात्यायनी कामा। महाकाली कामा काम सुधा कालिका श्यामा ने रामा। जयो जयो मां जगदम्बे 12 से 12 रूप बहुचरी अम्बा माँ। बहुचरी अम्बा मां बटुक भैरव सोहिए काल भैरव सोहिए तारा छे तुझ माँ। जयो जयो मां जगदम्बे 13 से तुलजा रूप तू तारुणी माँ। मातु तारुणी मां ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुण तारा गाथा। जयो जयो मां जगदम्बे 14 से 14 रूप चंडी चामुंडा। चंडी चामुंडा भाव भक्ति कई
ચતુરાળી કઈ આપો સિંહ વાહિની માં જયો જયો માં જગદંબે પૂનમે કુંભ ભર્યો સાંભળજો કરુણા લાઇટનું કંઈ છે નક્કી લાઇટનું નક્કી છે કંઈ કે જનરેટર છે આનંદકરં પ્રસન્നം જ્ઞાનસ્વરૂપં બોધયોક્तं યોગીન્દ્રમેડ્યં ભવરોગવૈદ્યં શ્રીમદ્ગુરુનિત્યમહં નમામિ મુખં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે યત્કૃપાતમં વંદે પરમાનંદમાધવં વસુદેવસુतं દેવં કંસચાણૂરમર્દनं દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતો વંદે ભગવન્તો પુનઃ પુનઃ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ બંધો ચ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણં તમેવ સર્વ મમ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા મનાવા પ્રકૃતે સ્વભાવાत् કરોમિ
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हे अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हे माधवानंद हरे हरे गुरु माधवानंद हरे हरे। माधवानंद हरे हरे गुरु माधवानंद हरे हे माधवानंद हरे हरे गुरु माधवानंद हरे हरे। माधवानंद हरे हरे गुरु माधवानंद हरे हरे सबघट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। सकट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे घट घट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। घट व्यापक जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे प्रेमति बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। मति बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे पार्वती बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। पार्वती बोलो जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे। अलख निरंजन जय सच्चिदानंद माधवानंद हरे हरे सद्गुरु देवनी जय सनातन धर्मनि रामचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। परमादरणीय स्वामीजी महाराज तथा प्रिय सज्जनों, अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमात्माની મહતી અનુકંપાથી ભારતની પવિત્ર ભૂમિની અંદર આપણને માનવ જન્મ મળ્યો છે। જે ભારતની સંસ્કૃતિ અમર સંસ્કૃતિ છે, જે સંસ્કૃતિને જીવનમાં ધારણ કરવાથી જીવ માત્ર અમરતાને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। કેવલ ભારતવાસીઓને નહીં, આખા જગતની અંદર, આખી દુનિયાની અંદર, આખા વિશ્વની અંદર જે કોઈ જીવજંતુ માત્ર છે એની માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે એતદ દેશ પ્રસૂતસ્ય સકાશાદ અગ્ર જન્મના સમ સમ ચરિત્રમ શિક્ષેરન પૃથ્વ્યામ સર્વમાનવા। પૃથ્વી ઉપર જેટલા માનવો છે, જીવ માત્ર છે, બધાને એ ભારતની સંસ્કૃતિ અનુકરણીય છે। હંમેશા પોતાની સંસ્કૃતિને જીવનમાં ધારણ કરવાને માટે તન મન ધનથી પુરુષાર્થ કરવો એ ભારતની સંસ્કૃતિ માનવને જીવતા જ અમરતાનો બોધ પ્રદાન કરવા વાળી છે। મર્યા પછી અમરતા મળે ન મળે એ કોઈને ખબર રહેતી નથી, પણ જેને જીવતા જ અમરતાની અનુભૂતિ થઈ શકે, હમ અમર ભય હમ ના મરેંગે, કે હવે હું એ અમર થઈ ગયો, મને મરવાની બીક નથી। જે આપણે સતશાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાને માટે જઈ રહ્યા છીએ એ
શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર, જે ભાગવત શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાથી પરીક્ષિત રાજા અમરતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. છેલ્લા સ્કંદની અંદર સ્વયં સુખદેવ મુનિ તત્વમસી મહાવાક્યનું જ્ઞાન પ્રદાન કરીને પરીક્ષિત રાજાને પૂછે છે, હવે તારે કંઈ સાંભળવું છે? ત્યારે પરીક્ષિત રાજા સ્વયં સુખદેવ મુનિને કહે છે કે હે ભગવાન, તમારી કૃપાથી સિદ્ધોસ્મી અહમ, હવે હું સિદ્ધ થઈ ગયો, હું એ અમર બની ગયો. હવે મને તક્ષક નાગ કરડે એની કોઈ બીક નથી. તો એમ આપણે પણ જીવનની અંદર પરીક્ષિત રાજાને તક્ષક નાગ કરડશે એવા સમાચાર મળ્યા અને રાજપાટ છોડી અને આત્માના કલ્યાણ માટે ગંગા નદીને કિનારે ચાલ્યા ગયા. તો આપણને તો તક્ષક નાગ કરડવાનો નથી કે કરડવાનો છે? તો બેઠા બેઠા ઘણા એમ કહે છે પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ છે, અમને ક્યાં શ્રાપ છે? પણ તક્ષક નાગ એ તો કેવલ નિમિત્ત છે, પણ બધાની પર તક્ષક નાગ રૂપી કાળ તો એ ઊભો છે. બોલો, કાળ છે કે નથી? એ તક્ષક એ નાગ છે. અને એ તક્ષક નાગ એ બધાને એક દિવસ શું કરવાનો છે? કાળરૂપી તક્ષક નાગ શું કરશે? કરડશે. લઈ જશે નહીં? ના ના, ન લઈ જાય. અહીં ન લઈ જાય. કે લઈ જાય? બોલો બેનો. એ કાળ આવે પણ મને મરવાની બીક નથી, કેમ કે હું અમરતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છું. જે વેદો ઉદ્ઘોષ કરીને કહે છે, આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વા ન વિવેતી કુતશ્ચન. આનંદ સ્વરૂપ આત્માને, પરમાત્માને જાણવાથી એને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. તો પરમાત્માની મહતી અનુકંપાથી આપણે શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાને માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર મોક્ષ પ્રદાન ગ્રંથ છે કે જે માનવને એ જીવતા જ એ મોક્ષ પદના ભાગીદાર બનાવી શકે છે. ભાગવત શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાથી હૃદયની અંદર જીવનમાં ભક્તિ વધે, સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય વધે અને બુદ્ધિમાં પરમાત્મા તત્વનું જ્ઞાન વધે. આ ત્રણ કામ હંમેશા જીવનની અંદર પૂર્ણતાની અનુભૂતિ કરવાને માટે કરતા રહેવા જોઈએ. કેમ કે આપણે કામ કરીએ છીએ, પણ કયા કામ? જીવનમાં પૂર્ણતાની અનુભૂતિ કરવાને માટે કરીએ છીએ કે અજ્ઞાનતાને માટે કરીએ છીએ, ભટકવાને માટે કરીએ છીએ? બોલો બેનો. આ ત્રણ કામ કરવાથી ભક્તિ, વિરક્તિ, ભગવત પ્રબોધ, આ ત્રણ કામ એ હંમેશા વધતા રહેવા જોઈએ. અને એ ભાગવતને શ્રવણ કરવાથી 7 દિવસમાં હૃદયની અંદર એ ભક્તિ વધે, સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય વધે અને પરમાત્મા તત્વનું બુદ્ધિની અંદર જ્ઞાન દ્રઢ થઈ શકે. એવું શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર માનવને મુક્તિ પ્રદાન કરવાની ગર્જના કરે છે. તો ભાગવતને શ્રવણ કર્યા પહેલા ભાગવતના માતમને આપણે શ્રવણ કરીએ, કેમ કે જે વસ્તુની મહિમા સમજવામાં ના આવે
એનો લાભ મળી શકતો નથી. તો પરમાત્માની મહતી અનુકંપાથી સુંદર એ માણિયા પરિવાર તરફથી જે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું એ કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો કમસે કમ સમય અનુસાર આપણે પોતાના જીવનને મંગળમય બનાવવાને માટે કમસે કમ બધા તો એ શરીરથી, મનથી, ધનથી સદુપયોગ કરે, તો કેવલ આપણે એ શરીરનો જ એ ઉપયોગ કરવાનો છે. શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે? કેવલ ઘરથી અહીંયા મંડપ સુધી એ શરીરને લાવવાનું છે. એટલે સમય અનુસાર ખવડાવજો, સમય અનુસાર એને નવરાવજો અને સમય અનુસાર એને સુવડાવજો. પણ સમય અનુસાર કથામાં પણ એ આવવાને માટે એ પ્રયત્ન કરજો. જે ભાગવત શાસ્ત્રના માધ્યમને જ્યાં સુધી શ્રવણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એને સાંભળવાની ઈચ્છા થતી નથી. કેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિની મહિમા જાણો તો પછી એનો એ ભેટો કરવાને માટે, એનો સમાગમ કરવાને માટે એને જોવાની ઈચ્છા થઈ શકે. તો ભાગવતના માધ્યમને જ્યાં સુધી શ્રવણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ભાગવતને સાંભળવાની ઈચ્છા થતી નથી. તો ભાગવતની મહિમા આપણે શ્રવણ કરવાને માટે જઈ રહ્યા છીએ. કેમ કે ખાખરાની ખિસકોલીને આંબાના રસની ખબર પડે કે પડે? કેમ કે જ્યાં સુધી ખાખરો છોડે નહીં ત્યાં સુધી આંબાના એ રસની ખબર કેમ પડે? તો એમ ભાગવતની મહિમા શ્રવણ કરવામાં આવે તો ભાગવતને સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ શકે. તો ભાગવતની મહિમા બતાવતા પહેલા જ એમ ભાગવતના માતમના પહેલા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકની અંદર પહેલો શબ્દ છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ તવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે. કેમ કે પરમાત્માને ઓળખવાને માટે, પરમાત્માને જાણવાને માટે શાસ્ત્રોની અંદર, વેદોની અંદર પરમાત્માના બે લક્ષણો બતાવ્યા છે. એક પરમાત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ અને એક પરમાત્માનું તટસ્થ લક્ષણ. સ્વરૂપ લક્ષણ કોને કહેવાય અને તટસ્થ લક્ષણ કોને કહેવાય? તો એને માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે જે કોઈ કાળની અંદર બદલાય નહીં એનું નામ છે સ્વરૂપ લક્ષણ, અને જે બદલાયા કરે એનું નામ છે તટસ્થ લક્ષણ. તો પહેલા તો એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ બતાવતા કે છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. પરમાત્મા કેવા છે? તો પરમાત્મા સત સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા ચેતન સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. જે વેદોની અંદર કહ્યું સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ પરમાત્મા કેવા છે? તો પરમાત્મા સત સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા ચેતન સ્વરૂપ છે અને પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલે સચ્ચિદાનંદ જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે કોઈ એમ ન સમજો કે કોઈ સંપ્રદાયનું નામ છે. એટલે ઘણાને તો તમે એ નામ બોલો તો એ સામે બોલે જ નહીં, સમજે છે કે એ કંઈક ધર્મનું નામ છે, સંપ્રદાયનું નામ છે. પણ મૂર્ખ્યાને સમજાવે કોણ? સચ્ચિદાનંદ નિર્ગુણ નિરાકાર પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એ કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી, કોઈ સંપ્રદાયનું નામ નથી, કોઈ ધર્મનું નામ નથી.
કીડીથી હાથી સુધી, બાળકથી તે બ્રહ્મા સુધી બધાનો આત્મા સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. કદાચ કોઈ પરમાત્મા હોય નામથી જુદા, પણ વેદો કહે છે કીડીથી હાથી સુધી બધાનો આત્મા સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. એમાં ધર્મનું નામ, એમાં સંપ્રદાયનું નામ, એમાં વ્યક્તિનું નામ ક્યાં આવ્યું? પણ જ્યાં સુધી સાચા સંતોનો સમાગમ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ સમજાતું નથી. જગતની અંદર સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે પરમાત્મા ન હોય. એવો કોઈ દેશ નથી, એવો કોઈ કાળ નથી, એવો કોઈ વસ્તુ નથી કે જ્યાં સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે ન હોય. એટલે જ જે જ્ઞાની પ્રીતમદાસજી થઈ ગયા, એ પ્રીતમદાસજીએ કહ્યું સતચિતાનંદ સર્વમાં અને ભરી રહ્યો ભરપૂર, દિન રજની રહે રંગમાં નિર્મળ વરસે નૂર. સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપે પરમાત્મા સર્વત્ર એ રમી રહેલા છે, વિલસી રહેલા છે. અને એ આપણે સમય અનુસાર જો નિયમથી આપણે ભાગવત શાસ્ત્રની કથાને શ્રવણ કરીશું તો કથાના માધ્યમથી એ સમજાઈ શકશે. કેમ કે ભાગવતમાં સમય અનુસાર આપણે શ્રવણ કરીશું કે જે પરમાત્મા પૂર્ણ છે, જે પરમાત્મા સર્વત્ર છે, જે પરમાત્મા ઘટઘટની અંદર બિરાજમાન છે. પણ જ્યારે આપણને પરમાત્મા એ મંદિરમાં દેખાતા નથી, માતા પિતામાં દેખાતા નથી. કે દેખાય? બોલો બોલો બહેનો, માતા પિતામાં દેખાય? ન દેખાય. કે દેખાય? બહેનોને કે ભાઈઓને? બધાને. બહેનોને વધારે. કેમ કે માતા પિતામાં દેખાતા નથી એટલે શું કરીએ છીએ આપણે? બોલો બહેનો, શું કરીએ છીએ? ખબર છે ભાઈઓને? નથી ખબર ને? બહેનોને ખબર છે? સમજી ગયા? જો હાલો આપણો ચોખ્ખો નોખો કરીએ. મિયા બીબી રાજી ક્યાં કરે કાજી? માતા પિતામાં પરમાત્મા દેખાતા નથી. તો ભાગવતને શ્રવણ કરીને એ જ બુદ્ધિમાં દૃઢ કરવાનું છે. મમ આત્મા સર્વોતાત્મા તસ્મે શ્રી ગુરવે નમઃ. આત્મા સૌનો એક જાણી કોઈને દુઃખ ના દેવો રે, સુખ દુઃખ છે જે આવે તે સહીને રેવું રે, અનુભવીને કલા આનંદમાં રેવું રે, ભજવા પરી બ્રહ્મને બીજું કાંઈ ન કેવું રે. જે આગળ ભાગવતના સપ્તમ સ્કંદની અંદર પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર આવે છે અને પ્રહલાદજીને પરમાત્મા સિવાય કંઈ દેખાતું નથી અને એના પિતા હિરણ્યકશ્યપુને એ પરમાત્મા કોઈ જગ્યાએ દેખાતા નથી. અને એ પરમાત્માને પ્રહલાદજીએ પ્રગટ કરી અને દેખાડ્યા કે જે જળ થાંભલાની અંદરથી પરમાત્મા પ્રગટ થયા અને જગતના જીવોને એ બતાવ્યું
કે તમે જ્યાં પ્રેમ કરો ત્યાં હું એ પ્રગટ થઈ શકું છું. બોલો, થાંભલામાં હોય? ન હોય. હોય? માતા પિતામાં હોય? ન હોય. જો થાંભલામાંથી પ્રગટ થઈ શકતા હોય તો પછી તો એ માતા પિતામાં ચેતન રૂપે તો બિરાજમાન છે, એમાં કોણ એ ના પાડી શકે? અને એ જ બુદ્ધિની અંદર ભાગવતને શ્રવણ કરી અને દ્રઢ કરવાનું છે. તો સર્વપ્રથમ પરમાત્મા સચ્ચિતને આનંદ સ્વરૂપ છે. એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં પરમાત્મા સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે ન હોય. એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે એ સૃષ્ટિનો લય થાય, ભૂકંપ થાય, એટોમ બોમ્બ ફૂટે, પણ એ પરમાત્માનો સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે નાશ થતો નથી. પહેલા પણ પરમાત્મા સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે હતા, અત્યારે પણ પરમાત્મા સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે છે, અને સૃષ્ટિનો લય થયા પછી પણ પરમાત્મા સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપે રહેવાવાળા છે. એટલે એવું બુદ્ધિની અંદર દ્રઢ કરવું. એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. હવે આગળ બીજું વિશેષણ કે છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. આ બીજું વિશેષણ છે પરમાત્માનું તટસ્થ લક્ષણ. કદાચ જેને સાંભળ્યું નહીં હોય એને તો એ નવું નવું લાગતું હશે કે આ ભાગવતની અંદર આવું શું કેમ આવતું હશે, આવું તો કોઈથી સાંભળ્યું નથી. પણ જ્યારે એ શાસ્ત્રના એ શ્લોકો દ્વારા સાંભળો ત્યારે એ ખબર પડે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, જેના દ્વારા સૃષ્ટિનું સર્જન, જેના દ્વારા સૃષ્ટિનું પાલન અને જેના દ્વારા સૃષ્ટિનો લય થાય છે, એ પરમાત્માનું તટસ્થ લક્ષણ છે. તટસ્થ લક્ષણ એ બદલાયા કરે, કેમ કે કાર્ય હોય ત્યારે એનું એ અનુમાન, કારણનું અનુમાન થઈ શકે, પણ જ્યારે કાર્ય ન હોય તો પછી એનું અનુમાન થઈ શકે નહીં. જેમ માટી પડી છે તો એમાંથી ઘડો થશે એનું એ અનુમાન થઈ શકે. કાર્યકારણને લઈ અનુમાન થઈ શકે, પણ જ્યારે એ માટી નથી તો નથી. એટલે પછી આમ તો છે હો, અત્યારે તમારી સામે બધે માટી જ છે, પણ તમને મનમાં એમ થાય કે આ ઘડો છે. પણ જ્યારે એ માટી કુંભાર ખોદી અને ગધેડા પર સાલકામાં ચડાવી ઘરે લઈ જાય, એમાં પાણી નાખે અને એ પગથી ખૂંદે અને પિંડ બનાવે અને ચક્ર ઉપર ચડાવે, ત્યારે શું થાય કે આમાંથી એ ઘડો એ થવાનો છે, એ અનુમાન થઈ શકે. પણ ખેતરમાં જાઓ ત્યારે અનુમાન થાય કે ખેતરની માટેમાંથી ઘડો બનશે. કાર્યને લઈને જ એ કારણનું અનુમાન થઈ શકે. એટલે જગત છે તો પછી એનું એ કારણ કોઈ હશે નહીં હોય કે એની મેળ થઈ જાય. આ મંડપમાં બેઠા છો તો મંડપને જોઈ અને કઈ અનુમાન થાય કે આને કોઈ બનાવવાળો હશે નહીં. એક દિવસમાં ઊભો થઈ ગયો કે કેટલા દિવસ થયા? એમ જગતને જોઈ અને એનું એ કારણ એ અનુમાન કરી શકાય કે આનું કારણ એ છે. કોણ છે? જે જગતને બનાવવાળો. એટલે કાર્યકારણને લઈ અને
તટસ્થ લક્ષણો અનુમાન થઈ શકે, તો જેના દ્વારા સૃષ્ટિનું સર્જન પાલન અને વિસર્જન થાય છે એ પરમાત્માનું તટસ્થ લક્ષણ છે. જે વેદોની અંદર કહ્યું છે, યતો વાયુમાની ભૂતાની જાયંતે એન જાતાની જીવંતી યત પ્રયંતમ વિષમ વિસંતી તજ બ્રહ્મ તજ વિજિજ્ઞાસસ્વ. અને બ્રહ્મસૂત્રની અંદર પણ ભગવાન વેદવ્યાસજીએ કહ્યું જન્માદસ્ય યતઃ, કે જેનો એ જન્મ આદિ છે, એટલે સાથે સાથે પાલન અને લય કરવાવાળા છે, એ પરમાત્માનું તટસ્થ લક્ષણ છે. એટલે પહેલું એ લક્ષણ છે સ્વરૂપ લક્ષણ, બીજું લક્ષણ એ સ્વરૂપ તટસ્થ લક્ષણ. હવે ત્રીજું આખા જગતને માટે એ જીવને છૂટવું હોય, જગતથી છૂટવું હોય તો તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. જે 3 પ્રકારના તાપનો નાશ કરવાવાળા છે. પરમાત્મા કેવા છે? સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. જગતનું સર્જન પાલન અને વિસર્જન કરવાવાળા છે, અને 3 પ્રકારના તાપનો નાશ કરવાવાળા છે. એવા શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ, એવા પરમાત્માને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તો કૃષ્ણ શબ્દ આવે ત્યારે કોઈ ધ્યાનથી સમજો, એ કોઈ વ્યક્તિ ન સમજશો. કેમ કે વ્યક્તિને સમજવાથી એ લાભ એ સીમિત મળે. જ્યારે વ્યાપક ભાવે સમજવામાં આવે તો એ વ્યાપક લાભ મળે. સીમિત અલ્પ તો આપણે જાણીએ છીએ, પણ સતશાસ્ત્રોને શ્રવણ કરી જ્યારે પરમાત્માને વ્યાપક રૂપે જાણવામાં આવે, આગે રામ પીછે રામ જીત દેખો તિત રામ હી રામ. જે તુલસીદાસજી રામાયણની અંદર કહ્યું, સિયા રામ મય સબ જગ જાની, કરું પ્રણામ જોરી જુગા પાણી. હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ છે પ્રગટ હોય અમે જાના. એટલે અલ્પમાંથી વ્યાપક ભાવને માટે લઈ જવાને માટે એ સમજવાનું છે. કૃષ્ણને તો આપણે જાણીએ છીએ કે કૃષ્ણ કોણ હતું, બોલો બહેનો? કૃષ્ણ એટલે શું થાય? ભાઈઓ જાણતા હોય તો કહેજો. કૃષ્ણ એટલે વસુદેવનો પુત્ર, દેવકીનો પુત્ર, અને વૃંદાવનની અંદર લીલા કરવા વાળો, અને મથુરામાં જન્મવા વાળો, અને દ્વારકામાં રાજ કરવા વાળો, એ જ ને. ન સમજવાથી જ એ અલ્પ ભાવ અલ્પ બુદ્ધિ એ થઈ શકે છે. સ્વયં આનંદ કંદ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયની અંદર અર્જુનને બતાવતા કહ્યું છે કે હે અર્જુન, અવજાનંતી મામૂડા માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ પરમ ભાવ અજાનંત મમ ભૂત મહેશ્વરમ. હે અર્જુન, અવજાનંતી મામૂડા માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ, કે હે અર્જુન, મૂળ બુદ્ધિના મને મનુષ્ય બુદ્ધિથી જાણે છે. કઈ બુદ્ધિથી બોલો? કયા રૂપે જાણીએ છીએ આપણે પરમાત્માને? મનુષ્ય બુદ્ધિથી. જ્યારે પરમાત્મા કહે છે કે પરમ ભાવ અવજાનંત, મારો જે પરમ ભાવ છે એને જીવ જાણતા, એટલે જ પછી ન જાણવાથી આપણે શું માનીએ છીએ પરમાત્માને? અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્ન મન્યંતે મામ અબુદ્ધય.
પરમ ભાવમાં જાનંત મમ ભૂત મહેશ્વરમ. ભગવાને ગીતાની અંદર એ કહ્યું અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્ન, જે હું અવ્યક્ત છું એને જીવો અજ્ઞાનતાને લઈ અને વ્યક્તિ રૂપે વ્યક્ત જન્મા એમ જાણે છે. અને કોણ જાણે? અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્ન મન્યંતે મામ અબુદ્ધય. બુદ્ધિવાળા કે બુદ્ધિ વગરના? આપણે કયા રૂપે જાણીએ છીએ પરમાત્માને? એ વ્યક્ત રૂપે જાણીએ છીએ કે અવ્યક્ત રૂપે જાણીએ છીએ? જન્મમાં વાળા જાણીએ છીએ કે અજન્મા જાણીએ છીએ? પરમાત્મા અજન્મા છે, પણ આપણે જાણીએ છીએ શું? માનીએ છીએ શું? કે પરમાત્મા જન્મ્યા. એ તો પરમાત્માનો એ માયા ઉપાહિત એ સ્વરૂપ છે. માયાનો આશરો લઈ અને જ્યારે પરમાત્મા એ પૃથ્વી પર આવે છે ત્યારે એમ આપણે માનીએ છીએ કે પરમાત્મા જન્મા. તો દેહથી પરમાત્મા જન્મે છે અને ચેતનથી પરમાત્મા અજન્મા છે. અને જન્મે એ શું થાય? બોલો. હે, જન્મે એ શું થાય? મરે. અને જે જન્મે નહીં એ તો પરમાત્મા જન્મ્યા આપણે કહીએ છીએ ને. અને 12 મહિને આપણે શું કરીએ છીએ? બોલો બેનો. જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. 12 મહિનામાં એક દિવસ. પછી પરમાત્મા એ આવવાવાળા છે, જવાવાળા છે. તો જે પરમાત્મા આવવાવાળા છે, જે પરમાત્મા જન્મવાવાળા છે, એક દિવસ શું થવાના? બોલો. જ્યારે ચેતન રૂપે જન્મતા પણ નથી અને મરતા પણ નથી, એ આવતા પણ નથી અને જતા પણ નથી. કેમ કે જે આવે એ અવશ્ય એક દિવસ એ જવાના જવાના ને જવાના. આપણે અત્યારે બધા એ આયા અને 12 વાગે શું કરશું? બોલો. હે, રહેવાના? રહેવાના ને બધા? નહીં, જવાના. જો આવેલા તો એ જવાના. આવેલા તે કાયમ ન રહી શકે, ભેળા ભેળા કાયમ ન રહી શકે. આવેલા તો રવાના થવાના, અહીંનું અહીં છોડીને જવાના. લાખો ગયા ને તું પણ જવાનો, મૂર્ખ મનમાં વિચાર. સાચું કહું છતાં જૂઠું માને તો મુવા કુટુંબ ને સંભાર. એ ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તાર. પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ જાણી અને અલ્પજ્ઞતામાંથી વ્યાપક ભાવમાં જવાને માટે સમજવાનું છે. એટલે યાદ રાખજો, કોઈ પરમાત્માની એ નિંદા કરે છે, પરમાત્માની ટીકા કરે છે એમ ન સમજો. અહીંયા તો એ અલ્પમાંથી વ્યાપક ભાવની અંદર લઈ જવાને માટે સતશાસ્ત્રોને જ્યારે આપણે શ્રવણ કરાવવાને માટે તૈયાર છીએ તો એ સમજવાને માટે પ્રયત્ન કરવો. તો જે પરમાત્મા એ કૃષ્ણ શબ્દ રૂપે માનવામાં આવે છે એ કોઈ વ્યક્તિ નથી. જેને માટે કૃષ્ણ શબ્દનો શાસ્ત્રોની અંદર અર્થ બતાવ્યો છે. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ શું થાય? કૃષિ ભૂવાચકો શબ્દ નશ્ચ નિવૃત્તિ વાચક તયોર એક્યમ પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ ઇત્યભિધીયતે. કૃષિ વાચકો, કૃષિ ભૂવાચકો. કૃષ્ણનો અર્થ થાય છે ભૂ. કૃષિ ભૂવાચકો શબ્દ અને અણનો અર્થ થાય છે નિવૃત્તિ. કૃષિ ભૂવાચકો શબ્દ
નશ્ચ નિવૃત્તિ વાચક તયોર્યૈક્યમ પરબ્રહ્મ. જે જગતની સત્તા છે ને, કૃષિ ભૂવાચકો શબ્દ એટલે સત્તા અર્થની અંદર જગતની જે સત્તા, નશ્ચ નિવૃત્તિ વાચક જગતની નિવૃત્તિ કરાવે એનું નામ જ એક કૃષ્ણ છે. એનો સરળ અર્થ થયો જગતના બંધનોથી છૂટીને પરમાત્મા રૂપ થયું, એનું નામ એક કૃષ્ણ શબ્દ છે. જગતના બંધનોથી, સંસારના બંધનોથી એ છોડાવી અને જે પરમાત્મા રૂપ બનાવે. તો આ પ્રમાણે મંગલાચરણ કર્યા પછી જે પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે, જે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પાલન કરવાવાળા છે, જે પરમાત્મા ત્રણ તાપનો એ નાશ કરવાવાળા છે, કેમ કે ત્રણ તાપ જીવ અનાદિકાળથી એ ત્રણ તાપથી તપી રહ્યા છે અને એ ત્રણ તાપથી છૂટવું એ જ માનવ જીવનની સાર્થકતા છે. તો ત્રણ તાપ કયા કયા? તો આધ્યાત્મિક તાપ, આદિ ભૌતિક તાપ અને આદિ દૈવિક તાપ. આ ત્રણ પ્રકારના તાપથી એ જીવને મુક્ત બનાવે એવા પરમાત્માને વયમ નુમઃ અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ પ્રમાણે નમસ્કાર કર્યા પછી, કેમ કે નમસ્કાર શાસ્ત્રોની અંદર ત્રણ પ્રકારના હોય. જ્યારે કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરવામાં આવે તો એ નમસ્કાર કરવામાં આવે. કેમ કે આપણા કાર્યની અંદર કોઈ વિઘ્ન ના આવે. એટલે વિઘ્નહર્તા કોણ છે? ગણેશજી. એટલે આપણે લગ્ન લેવાતા હોય તો પહેલા કોની સ્થાપના કરીએ છીએ? ગણેશજીની. કે ગણેશજીની સ્થાપના કરવાથી કાર્ય સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં. એમ કોઈ પણ શાસ્ત્રનો જ્યારે આરંભ કરવામાં આવે ત્યારે એને મંગલાચરણ કરવામાં આવે. તો મંગલાચરણ ત્રણ પ્રકારના છે: નમસ્કારાત્મક મંગલાચરણ, વસ્તુ નિર્દેશાત્મક મંગલાચરણ અને આશીર્વાદાત્મક મંગલાચરણ. તો અહીંયા એ નમસ્કારાત્મક મંગલાચરણ કરી અને કાર્યનો એ શાસ્ત્રનો આરંભ કરે છે. પણ આગળ કે છે કે જે ગ્રંથના કથયિતા છે એને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. તો એ ગ્રંથના કથયિતા છે કેવા છે? તો યમ પ્રવજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરાજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરો વિનેદો સ્તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મી. કે સુખદેવ મુનિને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. તો સુખદેવ મુનિ કેવા હતા? તો કે યમ પ્રવજંત મનુપેતમપેત કૃત્યમ, કે જેના એ જન્મ થતાની સાથે જ અપેત કૃત્યમ, કે જેના કોઈ શાસ્ત્રીય કર્મ અને લૌકિક કર્મ વિધિ પણ કરવામાં આવી ન હતી. શાસ્ત્રીય કર્મ એટલે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પણ કરવામાં આવ્યા ન હતા અને લૌકિક કર્મ એટલે નામ સંસ્કાર પણ કરવામાં આવ્યા ન હતા. એવા એ સુખદેવ મુનિ જન્મતાની સાથે જ યમ પ્રવજંતમ, પ્રવજંત એટલે પરિવ્રાજક રૂપ ધારણ કરી ઘર છોડીને જંગલનો રસ્તો પકડી લીધો જન્મતાની સાથે જ. તો જેવો એ જન્મ થયો બાળકનો ને બાળક એ જંગલમાં જવા લાગે તો પિતાને શું થાય? તો એમના પિતા સુખદેવ મુનિના પિતા ભગવાન વેદ વ્યાસજી દ્વીપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ, પુત્રના મોહને લઈ દુઃખી થતા એની પાછળ દોડવા લાગ્યા અને હે પુત્ર ઊભો રહે, હે પુત્ર ક્યાં જા છો, એમ કહેવા લાગ્યા. તો જે સુખદેવ મુનિને ઉત્તર આપવાનો હોય એને બદલે જે સુખદેવ મુનિ બધાના હૃદયની અંદર બિરાજમાન છે એવા સુખદેવ મુનિને બદલે
પુત્રેતિ તન્મયતયા તરોભિનેદુ. તરવું એટલે ઝાડવા હોય, નેદુ એટલે ઉત્તર આપ્યો. નેદુ એટલે કેવું. ઝાડવાએ શું કહ્યું? કેમ કે સુખદેવ મુનિ બધાના હૃદયની અંદર બિરાજમાન છે, એટલે ઝાડવાઓના હૃદયની અંદર પણ બિરાજમાન છે. એ ઝાડવાઓને બદલે, એ સુખદેવ મુનિને બદલે ઝાડવાઓ, એ જે સુખદેવ મુનિ બધાના હૃદયમાં છે એવા એ ઝાડવાઓએ ઉત્તર આપ્યો. કોણ કોનો પુત્ર છે ને કોણ કોના પિતા છે, એવા સર્વના હૃદયની અંદર બિરાજમાન સર્વભૂત હૃદય મુનિ માનતોસ્મી, એવા સર્વભૂતના હૃદયની અંદર બિરાજમાન સુખદેવ મુનિને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે કે હું નમસ્કાર કરું છું. ત્યાર પછી કથાનો આગળ પ્રસંગ બતાવતા કે છે નેમિષે સુતમાસીનમ અભિવાદ્ય મહામતિમ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ સોનકો બ્રવીત. જે કથામૃત રસ સ્વાદનું એ શ્રવણ કરવામાં કુશળ છે એવા સોનક ઋષિઓ નૈમિષારણ્યની અંદર સુતજીની પાસે જઈ અભિવાદ્ય નમસ્કાર કરીને, જે સુતજીની મહામતિમ, સુતજીની મહાન એ વિશાળ બુદ્ધિ છે, મહાન જ્ઞાની છે અને કથા સાંભળવામાં કુશળ એવા સોનક ઋષિઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું. એટલે પૂછ્યું. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, ઊંઘતા નથી ને? ટાઢો પર થયો જ નહીં તો ટાઢો પર થયો છે ને? કારણ કે સવારમાં નાસ્તો ઓછો કર્યો હોય છે અને ભૂખે લાગી હોય છે, અને એમાં બહેનોને વધારે ભૂખ લાગી હોય છે કે બહેનો બહુ ફર્યા ને, ભાઈઓ નથી ફર્યા હો. બહેનો ફર્યા છે ને સાથે સાથે બોલ્યા હોત છે, અને ભાઈઓ આપણે ફર્યા નથી ને બોલ્યા નથી. કે બોલ્યા છો? તો ઊંઘતા નહીં, ઊંઘશો નહીં. તમે કહેશો ઊંઘી નહીં તો કરીએ છું, સમજાતું તો છે નહીં. પણ પેલા તો એ સંસ્કૃત વાણી એ સાંભળવા મળે ક્યાંથી? સંસ્કૃત વાણી દેવ ભાષા છે, દેવ વાણી છે અને બધી ભાષાઓની જનની છે. દેવતાઓની વાણી છે, દેવ વાણી છે. કદાચ ન સમજાય તો ચિંતા ન કરશો, એક દિવસ નહીં, 2 દિવસ નહીં તો ત્રીજે દિવસે અવશ્ય સમજાય છે. પણ એ સાંભળવામાં, એ સંસ્કૃત વાણીને સાંભળવામાં પ્રેમ હોવો જોઈએ. જો પ્રેમ હશે તો જગતમાં કોઈ કાર્ય એ કઠિન નથી, અને પ્રેમ નહીં હોય તો ઉપેક્ષા દ્રષ્ટિ થશે, અને ઉપેક્ષા દ્રષ્ટિ થશે તો તરત એ શરીર ઢીલું પડશે. ઢીલું પડશે એટલે તરત બંગા આવશે, અને બંગા આવ્યા એટલે બંગાવું છે કોણ ખબર તમને? ઊંઘ દેવી છે ને, નિદ્રા દેવીનો નોકર છે. એટલે જ્યારે નિદ્રા દેવી આવવાની હોય ને એ પહેલા તમે જેમ કોઈ નેતા આવતા પહેલા સિપાહીઓ નથી મોકલતા, નોકરને મોકલો છો નથી મોકલતા, એમ નિદ્રા દેવી પહેલા કોને મોકલે? નોકરને મોકલે. ઊંઘ બંગાવું મોકલે, જા બંગા તું, તારેથી જો ન માને તો પાછળ આવું હું. એટલે ઊંઘશો નહીં, શરીરને ઢીલું પડવા દેશો નહીં. કે જો ઢીલું પડ્યું તો એ બંગાવું આવશે, અને બંગાવું આવશે તો એ નિદ્રા દેવી સવાર થઈ જશે. કુમુદિની જલહર વસે અને ચંદા વસે આકાશ, જો જાહે કી ભાવના તો સાહે કી પાસ. એ ચંદ્રમા ક્યાં છે બોલો? ચંદ્રમા રહે ક્યાં? ઉપર આકાશમાં. અને કમલિની ક્યાં રહે? એ જળમાં. બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું? 5 ગૌનું. કેટલા ગૌનું?
હે कुमुदिनी जलहर बसे चंदा वसे आकाश जो जाए की भावना तोता एकी पास બંને વચ્ચેનું અંતર હજારો યોજન છે, પણ કમલિનીને ચંદ્રમાની સાથે પ્રેમ છે. જ્યાં એ ચંદ્રમા એ રાત્રિ એ આકાશમાં ખીલી ઉઠે, ચંદ્રમાને જોઈ અને જળની અંદર કમલિની એ ખીલી ઉઠે છે. કેમ કે કમલિનીને એ ચંદ્રમાની સાથે પ્રેમ છે, અને કમળને કોની સાથે પ્રેમ છે? કમળને સૂર્યની સાથે પ્રેમ છે. સૂર્ય ઉદય થાય એટલે જળની અંદર કમળ એ દિવસે ખીલી ઉઠે, જે કમલિની હોય ને એ રાત્રિએ ખીલી ઉઠે. તો જો પ્રેમ હશે તો એ સમજાવવામાં વાર લાગશે, સમજતા વાર નહીં લાગે. પણ આપણને પ્રેમ જ નથી તો પછી એ સંસ્કૃત વાણી સમજાશે નહીં. એટલે પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી, ભાવથી આપણે શ્રવણ કરીએ તો સોનક ઋષિઓ સુતજીને જઈ નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે પૂછે છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. પહેલો પ્રશ્ન શું છે? પહેલો શબ્દ શું છે? સોનક ઉવાચ અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાયી કથાસારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. સોનક ઋષિઓ સુતજીને કહે છે કે હે સુતજી, અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ. પેલો શબ્દ શું છે? બોલો, ધ્યાન ધ્યાન મળજો. મનને થોડી પણ વાર જવા ન દેશો. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ. સર્વપ્રથમ જીવનમાં પહેલા શું કરવું એને માટે પહેલો શબ્દ છે. બોલો, આપણને કોઈ પૂછે સવારમાં ઉઠીને પહેલા શું કરવું? બોલો બેનો, સવારમાં ઉઠીને શું કરીએ? પહેલા કે ચૂલા પર તપેલી મૂકીએ ચા માટે. બોલો ભાઈઓ, શું કરીએ પહેલા સવારમાં ઉઠીને? તો કે બીડી હળગાવીએ, કાં તો માવો સોળીએ, કાં તમાકુ સોળીએ. પણ ચૂલા પર તપેલી મૂક્યા પહેલા, તમાકુ બીડી હળગાવ્યા પહેલા શું કરવું પડે? હે બોલો બેન, ખબર છે શું કરવું પડે? એ લાઇટનું એ બટન પાડવું પડે, અથવા તો દીવો કરવો પડે, ફાનસ કરવું પડે. પણ અત્યારે લાઇટ આવી ગઈ ને એટલે લાઇટનું પહેલાં શું કરવું પડે? બટન પાડવું પડે. શું કામ બટન પાડવાનું? પહેલાં અંજવાળું કરવાનું. અને અંજવાળું કરો તો કયા ખૂણામાં તપેલી મૂકી છે ને કયા ખૂણામાં દાંતણ મૂક્યું છે ખબર પડે. અને લાઇટનું બટન પાડ્યા વગર, અંજવાળું કર્યા વગર સીધા એ તમે એ હાલો ને તપેલી લેવા જાઓ, શું થાય? એ પડો. તો પહેલાં શું કરવું પડે? અંજવાળું કરવું પડે, લાઇટનું બટન પાડવું પડે. એમ અહીંયા કહે છે અજ્ઞાન ધ્વાંસ વિધ્વંસ. જીવનમાં પહેલા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો એ નાશ કરવો પડે. શું કરવું પડે? અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ. અને શેનાથી અજ્ઞાનનો એ રૂપી અંધકારનો નાશ થાય? તો કે કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ. હે સુતજી, તમે કરોડો સૂર્યની સમાન એ પ્રકાશ કરવાવાળા છો. એક સૂર્ય નહીં. કેમ કે જીવના હૃદયની અંદર જે અનાદિ કાળનું એ અંધારું છે. કેટલું અંધારું બોલો? એટલે પ્રાર્થના બોલીએ છીએ ને આપણે, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમતે જે તું લઈ જા. હે પરમાત્મા,
અમને ઊંડા અંધારામાંથી પરમ તેજ પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ. તો ઊંડું એટલે એક ગૌનું ઊંડું કેવડું હોય છે? ઊંડું એટલે કેટલું? 1 મીટર, 1 વેંચનું. એ જન્મો જન્મનું એ અંધારું, એ ઊંડું અંધારું છે. કેમ કે મનુષ્ય જન્મ સિવાય જેટલી યોની છે બધી જ અંધકાર યોની છે. અને મનુષ્ય જન્મમાં પણ જો એ જ્ઞાન લેવામાં ના આવે તો એ અંધકાર યોની જ એ કહેવામાં આવે. કેમ કે જ્ઞાને હીના પશુભી સમાના. એ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ કરવાને માટે હે સુતજી, તમે કરોડો સૂર્ય સમાન પ્રકાશ કરવાવાળા છો. અને તમે સુતાખ્યાયી કથા સારમ મમ કર્ણ રસાયન. એટલું જ નહીં, કથાનો સાર મમ કર્ણ રસાયન, અમારા કાનને એ દવાયુક્ત લાગે. કાનને સારું લાગે એટલે મધુર લાગે, દવાયુક્ત. કેમ કે દવા એ લો તો એ રોગને દૂર કરે. તો અહીંયા એ મમ કર્ણ રસાયણ, અમારા કાનને રસાયણયુક્ત એ દવા. તો બોલો, આ દવા કયા રોગને દૂર કરે? મોટામાં મોટો રોગ કયો? ડાયાબિટીસ. તક નહીં, કેન્સર. કયો રોગ? કેન્સર ને. પણ એના કરતા મોટો રોગ કયો? જે મણિરત્ન માળાની અંદર ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ કહ્યું, કો દીર્ઘ રોગો ભવ એવ સાધુ. કે મોટામાં મોટો દીર્ઘ રોગ કયો? તો કે છે જન્મવું અને મરવું એ મોટામાં મોટો રોગ છે. તો અહીંયા મમ કર્ણ રસાયણ, અમારા કાનને રસાયણયુક્ત દવાયુક્ત સારી લાગે એવી અમને એ કથાનો સાર એ કહો. એટલું જ નહીં, આપણે જગતમાં એ રૂપિયા કેમ વધે, બંગલા કેમ વધે, ઓફિસો કેમ વધે, ગાડીઓ કેમ વધે, એને માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ એ ભક્તિ કેમ વધે? એને માટે ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપતો વિવેકો વર્ધતે મહાન. હે સુતજી, ભક્તિ કેમ વધે, જ્ઞાન કેમ વધે, સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેથી વૈરાગ કેમ વધે, અને વિવેકો વર્ધતે મહાન. ને વિવેક શાનાથી વધે બોલો? રૂપિયા પૈસા ભેગા કરવાથી વિવેક આવે, બંગલા બનાવવાથી વિવેક આવે, ગાડીઓમાં ફરવાથી વિવેક આવે. તો વિવેક આવે છે નથી. અહીંયા એ સોનક ઋષિઓ કહે છે, હે ભગવાન, ભક્તિ કેમ વધે, જ્ઞાન કેમ વધે, વૈરાગ્ય કેમ વધે અને વિવેક કેમ વધે, કૃપા કરીને કહો. કેમ કે માયા મોહો નિરાશશ્ચ વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ. અને માયાનો મોહ એ નાશ કેમ થાય? બોલો, માયા ઓછી થાય, મોહ ઓછો થાય એવું કરવું હોય તો એ સારું કે પછી મોહ વધે એવું કરવું તો સારું? આમ તો મોહ વધે એ સારું નહીં? મોહ વધવો જોઈએ ને કે ઓછો થવો જોઈએ? શું સારું બોલો? મોહ વધે એ સારું કે મોહ ઓછો થાય સારું? તમે થોડા બોલો તો ઊંઘ નહીં આવે, નહીં તો ઊંઘ આવશે પાછી. કેમ કે મહારાજ પૂછતા રહેશે પછી કે આપણે બોલવું
શું કરવાનું બોલો? એને માટે માયાનો મોહ દૂર થાય એને માટે તમે કહો. એટલું જ નહીં, આ ઘોર કલિયુગની અંદર જીવ મોટા ભાગના એ અસુરભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. અસુરભાવ સમજો ને, જે અસુર કોને કહેવાય? જે કેવલ પોતાના પ્રાણનું જ પોષણ કરવામાં એ પ્રયત્ન કરતા હોય. અસુસુ પ્રાણેશુ રમંતી ઇતિ અસુરાહ. ગમે તેમ કરો, બેનનું પડાવી લો, ભાણેજનું પડાવી લો, ધર્મનું પડાવી લો, એ ભાઈનું પડાવી લો, અને આપણે અહીંયા આપણી પાસે મેળો ને માલ મલિંદા ખાઓ. કેવલ પોતાના પ્રાણનું પોષણ કરવાને માટે જે પ્રયત્ન કરે એનું નામ છે અસુર. અસુસુ પ્રાણીસુ રમંતી ઇતિ અસુરાહ. નક્કી કરો, આજે જગતમાં એ બધા એ જીવો મહેનત કરે છે શેને માટે? પોતાના પ્રાણનું પોષણ કરવા માટે કે બીજા જીવોને માટે? આજે જુઓ કે ઠેર ઠેર ઈંડાની લારીઓ થઈ ગઈ. ઈંડા સમજો છો ને? શું કહેવાય એને? ઈંડા વેચાય. ઈંડા ક્યાં કોના આવ્યા હોય? કબૂતરના. હે? મુરગીના. મુરગીના ને, મુરગાના નહીં, મુરગીના. તો મુરગીના ઈંડા વેચાય છે. 30 વર્ષ પહેલા બોલો વેચાતા હતા? અને અત્યારે જ્યાં જોઈએ ધોળા બટાટા, ધોળા ઈંડા વેચાય રેકડીમાં. અને એ ખાય કોણ? આજે મુરગા વેચાય છે ચિકનના રૂપિયે. ખાય કોણ? એ શેને માટે ખાવાનું? ઉદર પૂર્તિ, એટલે પ્રાણનું પોષણ કરવા માટે જ ખાવાનું ને. જે રાત દિવસ પોતાના પ્રાણનું પોષણ કરવાને માટે પ્રયત્ન કરે એનું નામ છે અસુર. તો કલિયુગની અંદર, ઘોર કલિયુગની અંદર જીવો મોટા ભાગે અસુર ભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. અને જેને લઈને જે ક્લેશ ક્રાંતસ્ય તસ્યવ શોધને કિમ પરાયણમ, એટલે જ વધારે દુઃખી થતા ગયા. જે 30 વર્ષ પહેલા જે શાંતિ હતી, જે સુખ હતું, જે આનંદ હતો, એ અત્યારે છે. જે પહેલા એ 30 વર્ષ પહેલા એ આપસમાં પ્રેમ હતો, એટલો પ્રેમ અત્યારે પતિ પત્નીમાં નથી રહ્યો. બીજામાં તો વાત જવા દો. એનું કારણ શું? ખાવાનું કેવું, પીવાનું કેવું, પછી મન બગડે કે ન બગડે બોલો? આજે માતા પિતા પ્રત્યે, પિતાને પુત્ર પ્રત્યે, પતિને પત્ની પ્રત્યે, પત્નીને પતિ પ્રત્યે, એ ગુરુને શિષ્ય પ્રત્યે, શિષ્યને ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ નથી. એનું કારણ શું? મન વિકૃત થઈ ગયા, મન બગડી ગયા. તો કેમ બગડ્યા? તો ખાવાનું કેવું? એને માટે વેદોની અંદર, છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર કહ્યું, આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ. જો આહાર શુદ્ધ હોય તો એ અંતકરણ, મન એ શુદ્ધ થઈ શકે. આજે આહાર શુદ્ધ, મન શુદ્ધ થાય એવો આહાર કરવામાં આવે છે કે મન વિકૃત બને એવો આહાર લેવામાં આવે છે? બોલો. એને માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે, જીવો મોટા ભાગે ક્લેશ લે દુઃખને ભાગીદાર થયા છે. તો એનું એ શોધન